जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 2 डिसेम्बर सोमवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। डिसेम्बर मासरे अनेक नियम परिवर्तन होईछि। किछि नुआ नियम मध्य लागू हेबाकु जाउछि। आलू दर कमी जाइछि। एथिसह राज्य रे शीघ्र आयुष्मान कार्ड लागू हेबाकु जाउछि। कृषि ऋण छाड़ होईछि। आसंतु आज दिनर 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आउ आपण केउ जिल्लारु ए वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर। खूब शीघ्र ओडिशा रे आयुष्मान चलित आर्थिक वर्ष रे राज्य रे लागू हेबो आयुष्मान भारत योजना। एने सूचना दैछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। गोपबंधु आरोग्य योजना सह आयुष्मान भारत योजना मिलित भावरे एमओयू स्वाक्षर हेबो। एहा सह 3.5 कोटी लोकंकु स्वतंत्र कार्ड दिया जिवो। काश्मीर रो कन्याकुमारी पर्यंत 27,000 हॉस्पिटल रे एहार सुजोग पाइबे लोके। सही परी सरकारी हॉस्पिटल रे रेडियोग्राफर रहिबे बोली मंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर। ड्रेस पिंधिले गायब होई जिबे जवान। भारतीय सेना पई आसुची स्वतंत्र धरणर पोशाक पिंधिबा क्षणी जवान माने होई जिबे गायब। अदृश्य होई जिवो फाइटर जेट। एई तथ्य किंतु सत अटे। रिपोर्ट अनुसारे आईआईटी कानपुर एभली एक मटेरियल प्रस्तुत करिछि जहाकु व्यवहार करी भारतीय सेना होई परिबो शक्तिशाली। कहिबार अर्थ एभली एक फाइबर मटेरियल जेउथिरे सैनिकंक पई पोशाक बनाइबा ठारू आरंभ करी फाइटर जेट रो कवर सब किछि प्रस्तुत करि हेबो। एवं ए मटेरियल रो कवर पिंधिले ना सैनिक ना फाइटर जेट केही भी शत्रुर दृष्टि रे पड़िबे नाही। शत्रु को चकमा दे गायब होई जिबे। आसिला परवर्ती खबर। यात्रा रे नृशंस बर्बर निर्दय अमानुषिक एहाटारु आउरी हीन शब्द लगाइले मध्य कम हेबो। एपरि दृश्य देखिबा परे आमे मध्य चकित हो जाइतिलु। एभली नृशंस अभिनय करिसंती आसिका अंचलर जणे कलाकार। जियंता घुसुरी को झुणी खाइले केवल घुसुरी नुहे साप को मध्य खाई गले कलाकार जनक। एहा परे ई कलाकार जनक वीडियो भाइराल होउछि। गत 24 तारिख रे गंजाम हिंजिली राळब गाँ रे कांचीओला यात्रा चलीथिला। यात्रा रे जियंता विषधर साप को मंच उपरे खेलिबा वीडियो एबे भाइराल होउछि जहा कि वन्य प्राणी आईन रो खोला उल्लंघन। गंजाम रो विभिन्न गाँ रे विभिन्न समय रे पौराणिक नाटक परिवेषण बेले एपरि सब दृश्य देखिबाको मिलुछि। आसिला परवर्ती खबर। तेलंगाना रे चासी ऋण छाड़। तेलंगाना रे चासींक पई बड़ घोषणा। 21,000 कोटी रो चासी ऋण छाड़ करी इतिहास रचिले रेवंत रेड्डी सरकार। महाबनगर जिल्लार अमिष्टापुर रे 3 दिनिया कृषक महोत्सव रे जोग देई मुख्यमंत्री ए घोषणा करिसंती। एथि सहित राज्यर 3,13,897 कृषक परिवार पई अतिरिक्त 2,747 कोटी टंकार लोन मध्य छाड़ करा जायछि। कृषकक उन्नति पई तेलंगाना सरकार प्रतिबद्ध बोली एई अवसर रे कहिसंती तेलंगाना मुख्यमंत्री। आसिला परवर्ती खबर। ट्रम्प को नाली आखि। ब्रिक्स देश गुडी को ट्रम्प को धमक। अमेरिका डॉलर को दुर्बल करबा को प्रयास कले लागू हेबो 100% रो शुल्क। अमेरिकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने पूर्व देइथिबा चेतावनी जोगु भारत समेत ब्रिक्स समूह रे थिबा अन्य देशगुड़िकर चिंता बढ़िछि। ट्रम्प ब्रिक्स देशगुड़िकु खोला खोली धमक देई कहिसंती जे जदि अमेरिकीय डॉलर को दुर्बल किंबा बदलाइबा पई कोनोसी प्रयास करा जाए तेबे से एई देशगुड़िक उपरे 100% रो शुल्क लागू करिवे। आसिला परवर्ती खबर। बांग्लादेश हिंदू नुहे सुरक्षित। बांग्लादेश रे लगातार मंदिर और हिंदू अल्प संख्यक उपरे आक्रमण हेउछि। एथुरु बाद पड़िनी इस्कन। तेबे आक्रमण घटना को नहीं सफेई रखिचंती अंतरलियो इनुस सरकार। मिलित जाति संघ रे बांग्लादेश कहिछि कोनोसी हिंदू को उपरे आक्रमण होइनी। ढाका रे जणे हिंदू नेतांको उपरे आक्रमण घटना को नहीं यूएन प्रश्न उठाइतिला। सेपटे इस्कन बांग्लादेश रो मुख्य चिन्मय कृष्ण दासंको गिरफ परे आउ 2 जणे इस्कन संथकु गिरफ कराजिबा परे घटना विवाद को बढ़ाइछि। अन्यपटे चिन्मय दासंक सचिव निखोज थिबा मध्य जणा पड़िछि। बांग्लादेश रे अल्प संख्यक उपरे अत्याचार बढ़तिबा बेले भारत रे राजनीति जोर धरिछि। परवर्ती खबर। दिल्ली रे एका लढिबो आप। दिल्ली रो पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालंक बड़ बयान। आम आदमी पार्टी रो आवाहक अरविंद केजरीवाल एक बड़ बयान देइछंती। अरविंद केजरीवाल कहिसंती दिल्ली निर्वाचन रे आम आदमी पार्टी काहा सह मेंट करिबो नाही। तेबे आप जातीय स्तर रे इंडी मेंट रे शामिल रहिबो बोली केजरीवाल कहिसंती। आसिला परवर्ती खबर। दिल्ली फेरी गले प्रधानमंत्री मोदी। भुवनेश्वर रे 3 दिन धरि चलिथिबा डीजीपी सम्मेलन समाप्त होइछि। डीजीपी सम्मेलन रु बाहरी दिल्ली फेरी जाइछंती प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन धरि सम्मेलन रे जोग देइथिले प्रधानमंत्री। तांको सह थिले गृहमंत्री अमित शाह,
ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନରୁ ବାହାରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଡିଜିପି ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀର ତୃତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାରାଥନ ସୁରକ୍ଷା କସରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିଗରେ କରାଯାଉଛି ଆଲୋଚନା। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅନ୍ଧାରରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଧା ହେଉଛି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଧୂଳିସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହେଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 100ରୁ ଅଧିକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ପିଲା। ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ହେଲେ ବାଧା ଦେଉଛି ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ର 10ମରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିବାରୁ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 100ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜଜ୍ ହେବେ ଅଣ୍ଡା ବେପାରୀଙ୍କ ପୁଅ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଥାଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ ହେଲେ ଏହା ପରେ ବି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ବିହାର ଔରଙ୍ଗାବାଦର ମଦନପୁର ବ୍ଲକ ଶିବଗଞ୍ଜ ଗାଁର ଆଦର୍ଶ କୁମାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବିହାର ଜନସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନ୍ୟାୟିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 120ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ବାପା ପେଶାରେ ଜଣେ ଅଣ୍ଡା ବେପାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଜ୍। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଠିକ୍ 5 ମାସ ପରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କଟକ ତ୍ରିଶୁଳିଆରେ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି ଉତ୍ସବଟି ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ବିଧାୟକ ଶୋଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ବି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରଠାରୁ ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୟୁପିରୁ ଆସୁଛି 300 ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ୟୁପିର ଆଳୁ। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଧିକ ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ଅତିବେଶରେ 5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ତେଣୁ ବାକି 2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଳୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦଳ କରିଦେଲା ଏକ ଘରିଆ। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ବୟାନ। ଦଳରୁ ତଡ଼ି ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବିଜେପି କରିଛି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକ ଘରିଆ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାକୁ ଦଳ କରିଛି କଣଠେସା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦେଓଙ୍କ ଶୋକ ସଭାରେ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବୟାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ନିଜେ ଜୟନାରାୟଣ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ରଖି କହିଛନ୍ତି ସମୀର ଦେଓଙ୍କୁ ଦଳ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହିଁ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦରେ ଜୟ ଶାହା। ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ପୁଣି ଭାରତର ଦବଦବା। କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ। କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦରେ ଜୟ ଶାହା। ବିସିସିଆଇର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା ଗତକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାହା ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 70 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ଆପ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପାଇଲଟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ପାଳନ କରି ବିମାନକୁ ପୁଣି ଉଡାଣ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଫେଙ୍ଗଲ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିବାର ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 3ରେ ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ନେତା ତଥା ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚିନ୍ମୟ ଦାସଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ନୂଆ କଂଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ନୂଆ କଂଛ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କଂଛ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲରେ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିଲା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅଡିସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 4 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଗାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ସୁନାନୀ ଓ ସୁଲୀଲ ମେହେର ଅଡିସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ଜୁରି ମେମ୍ବର। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାତୀ ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ପରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ଏହି ସତ୍ୟପାଠ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅପରାଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ହାତୀ ଶିକାର ବୃଦ୍ଧି ପଛର କାରଣ ଏହି ସତ୍ୟପାଠରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନାୟାସରେ ହାତୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। 2020ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ 278 ଜଣ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷରେ 105ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ 387 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ହାତୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପରାକ୍ରମ ରିହାର୍ସାଲ। ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ ନେଭି ଡେ ପାଳନ ପାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଖି ଝଲସା ସମରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନୌସେନାର ଯବାନମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ହୋଇଛି ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ରିହାର୍ସାଲ। ସେପଟେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଓ ଆକାଶରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦେଖି ପୁରୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଜାତୀୟ ନୌସେନାର କଭର୍ଟ ଅପରେସନ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ମାତିଲେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରା। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭିଶାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସିରିଜ ଲୁଟ ହୋଇଛି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଫ୍ଲାଟରୁ ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଘରର ମାଲିକ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପଙ୍କ ଉଠିଲା, ପାଣି ନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡିର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷ ଜମିର ଭରସା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର। 600 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଫିଆ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମୁଗୁନି ପଥର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଦିଆ କଷ୍ଟିପାଳର ସବର ସାହି ଓ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ସତ, ଏଯାଏଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଖଣି ମାଲିକ। ଗରିବଙ୍କ ଜମିରେ ତାରବାଡ଼ ଘେରାଇ ନିକଟ ପାହାଡ଼କୁ କବ୍ଜା କରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅହରହ ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଗୁନି ପଥର। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଜିଆଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକମାନେ। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ଷା ବୁଡ଼ାଇବ ବର୍ଷକର ଫସଲ। କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଏବେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। କିଏ ଅଧା ଧାନ କାଟିଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ଅମଳ କଲା ଧାନକୁ ଖଳାରେ ସଜେଇ ରଖିଛି। କୁଇବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ଖୁସି ଲହର ଥିବା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସାଜିଛି। କିଏ ଧାନ ଅମଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ଧାନକୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
पॉलिथिन ढांकी धान को साइती रखिछंती चाषी। आसिला परवर्ती खबर स्मार्ट पॉलिसिंग प्रधानमंत्री को गुरुत्व सर्वभारतीय डीजी सम्मेलन रे स्मार्ट पॉलिसिंग व्यवस्था उपरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुत्व व्यवस्था को रणनीतिक जत्नशील निर्भर योग्य और स्वच्छ करने को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री मोदी। साइबर क्राइम रो मुकाबिला एआई शक्ति रे करने को मोदी आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर खेल सह पाठ पढ़िबारे मध्य आगुआ जन्मरू नाही डाहाण गोड़ दिव्यांग होइतिले भी मनोबल केबे भांगिनी। पारा बैडमिंटन रे राज्य स्तर रे 1 नंबर रैंक सह कमाल करिसंती कलाहांडीर अशोक मुंड। परवर्ती खबर अस्तित्व हराइछि लवण जमी शह शह एकर लवण जमी पड़िया पड़िछि टांगुरा भूई पालटि जाइछि लुण चाष जमी। गंजाम जिला हुमार ऐतिहासिक लुण चाष बंद होइछि चाष हेउनि कि आसुनाहांती चाषी सुखिला पड़िछि 1200 एकर जमी। आजिर शेष खबर आरंभ होला 75तम कोणार्क उत्सव गतकाली ठारू आरंभ हो जाइछि विश्व प्रसिद्ध 75तम कोणार्क महोत्सव एवं 14तम अंतर्जातीय बालुका कला प्रदर्शनी गतकाली संध्यारे एहाकु उद्घाटन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। दर्शक बंधु एहा तिला आज दिनर किछि मुख्य खबर। जदि खबर आपण मानकु भलो लागि थाए ताहाले वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु। धन्यवाद।